આપણે એક નવા પ્રકરણનો શરૂઆત કરવાની છે, બરાબર। પ્રકરણ 4 ભૂમિતિના પાયાના ખ્યાલો। એની અંદર આપણે શું શીખવાનું છે કે બિંદુ, રેખાખંડ, રેખા, કિરણ, સમાંતર રેખાઓ, છેદતી રેખાઓ, આ બધા વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે, બરાબર। તો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ છીએ બિંદુની। तो बिंदु तो कि बिंदुनी कोई व्याख्या नहीं, बिंदु एक कल्पना है, बराबर। दाखला तरीके हूँ चोक वडे जे आ टप्पू करूँ छूं, बराबर, एने शुं कहेवाय छे? बिंदु, डॉट्स। तमे तमारी बुकनी अंदर कोई पेन्सिलनी तीक्ष्णणी वडे ज्यारे एक टप्पू बतावो छो तो ए शुं छे? बिंदु। आम बिंदुनी कोई व्याख्या नहीं, एकमात्र कल्पना छे। आम बिंदु छे ए अव्याख्यायित पद छे, जेनी कोई व्याख्या ना होय एने शुं कहेवाय छे? अव्याख्यायित। हवे बिंदुने आपणे एक टप्पा वडे दर्शावीए छीए जे अति सूक्ष्म होय छे, बराबर। तमे अहींया जोई शको छो। हवे एने आपणे नाम दर्शाववुं होय तो आपणे एने अंग्रेजी मूळाक्षरो वडे दर्शावीए छीए। दाखला तरीके आ एक टप्पू छे, आ एक बिंदु छे, बराबर। बिंदु ए, ए ज रीते वात करीए तो बिंदु बी, बिंदु सी, बराबर। ख्याल आव्यो, बराबर। हवे बात करीए छीए आपणे बिंदु पछी रेखाखंड। तो हवे आपणे बिंदु तो सीखी गया, तो बिंदुनो उपयोग करीए तो के बिंदु ए अने बिंदु बी। तो बिंदु ए अने बी ने सांकळतो आ टूंको मार्ग छे, बराबर, एने कहेवाय छे रेखाखंड, बराबर। हवे रेखाखंड छे, बराबर, एमां ए अने बी एना अंत्य बिंदु छे। बीजू तो के रेखाखंडमां हमेशा एनी लंबाई छे ए फिक्स होय छे। दाखला तरीके 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर नो रेखाखंड, 2 सेंटीमीटर नो रेखाखंड, बराबर, जेमां ए थी शरू थाय छे अने बी सुधी पूरुं थाय छे, जेने कहेवाय छे रेखाखंड ए बी। हवे एनी वात करीए संकेतनी, तो संकेतमां एने केवी रीते दर्शावाय छे तो के रेखाखंड ए बी, बराबर। आ रीते आपणे वांची सकीए छीए रेखाखंड ए बी, जेमां ए अने बी एना अंत्य बिंदुओ छे। अने बीजी बात करी के रेखाखंडनी लंबाई फिक्स होय छे। 5 सेंटीमीटर नो रेखाखंड, 10 सेंटीमीटर नो रेखाखंड। उदाहरणनी बात करीए, तमे पोस्टकार्ड जोयो हशे, बराबर। तो पोस्टकार्डनी जे धार छे ए पण शुं छे? एक रेखाखंड छे। आ रीते तमे बीजा घणा उदाहरण लई अने रेखाखंड विશે समजी શકો છો। एना पछीनी बात करीए रेखा। हवे रेखाखंड सीखी गया, बराबर। रेखाखंड ए बी। हवे रेखाखंड ए बी नी अंदर ए बिंदु थी आपणे एने लंबावीए, बराबर, अनंत सुधी लंबावीए अने बी बिंदु ने थी पण आपणे अनंत सुधी लंबावीए तो आपणे शुं मळे छे? रेखा ए बी। फरीथी समजावुं छुं। रेखा बिंदु ए थी आपणे अनंत सुधी लंबावीए रेखाखंडने अने बी बिंदु थी पण आपणे अनंत सुधी लंबावीए तो आपणे शुं मळे छे? रेखा ए बी, बराबर। हवे आ जे तीर दर्शावे छे ई शुं दर्शावे छे? एरो दर्शावे छे ई शुं दर्शावे छे? के अनंत सुधी लंबाएली छे। बिंदु बी थी पण अनंत सुधी लंबाएली छे अने बिंदु ए थी पण अनंत सुधी लंबाएली छे अने ए रेखा ए बी मां वच्चे असंख्य बिंदुओ आवेला होय छे, बराबर। अहींया तमे बे ज बिंदु दर्शावेला छे ए अने बी, बराबर, पण वच्चे असंख्य बिंदुओ आवेला होय छे। हवे बात करीए संकेतनी, तो कई रीते दर्शावाय तो के रेखा ए बी ने आ रीते ए बी लखी अने ऊपर रेखा दोरवानी, बंने बाजू तीर दर्शाववानुं जे दर्शावे छे के अनंत सुधी बंने दिशामां विस्तरेली छे। आ उपरांत आपणे रेखाने एल, एम, एन जेवा संकेतो वडे पण दर्शाववामां आवे छे। हवे बात करीए छे छेदती रेखाओ।
રેખાઓ વિશે તો શીખી ગયા, બરાબર. હવે હું બે રેખા લઉં છું, રેખા L1 અને બીજી કોઈ એક રેખા લઉં છું, રેખા L2, બરાબર. આ રેખા L1 અને રેખા L2 કોઈ એક સામાન્ય બિંદુ P માંથી પસાર થાય છે, બરાબર. આ રેખા L1 અને રેખા L2 કોઈ એક સામાન્ય બિંદુ P માંથી પસાર થાય છે, બરાબર. આમ રેખા L1 અને L2, બરાબર, ને કેવી રેખાઓ કહે છે? છેદતી રેખાઓ. કેવી રીતે? કેમ કે એ બંને રેખાઓ કોઈ એક P બિંદુમાં છેદે છે. આમ રેખા L1 અને રેખા L2 ને છેદતી રેખાઓ કહે છે. આ ઉપરાંત આપણે આ રીતે પણ દોરી શકીએ. તમે જોઈ શકો છો આ રેખા છે L1 અને આ છે રેખા L2 અને આ બંને રેખાઓ કોઈ એક સામાન્ય બિંદુમાંથી પસાર થાય છે, એટલે કે કોઈ એક સામાન્ય બિંદુમાં છેદે છે. તો આ રેખાઓને પણ શું કહેવાય છે? છેદતી રેખાઓ. આગળ આપણે વાત કરીએ સમાંતર રેખાઓ. બરાબર. તો સમાંતર રેખાઓ આપણે પહેલા દોરીએ પછી સમજીએ. તો બે રેખા દોરી છે, રેખા AB અને રેખા C, બરાબર. આ બંને રેખાઓ અનંત સુધી વિસ્તરેલી છે. રેખા છે એટલે અનંત સુધી તો વિસ્તરેલી છે, પરંતુ સમાંતર રેખાઓ ક્યારેય એકબીજાને મળતી નથી. એટલે કે જેમ આગળ વધશે, બરાબર, તો રેખા AB આગળ વધશે તો રેખા CD પણ આગળ વધશે, પણ ક્યાંય એકબીજાને મળતી નથી, બરાબર. એટલે કે ક્યાંય એકબીજાને છેદતી નથી. એ સમાંતર રેખાઓ એકબીજાને ક્યારેય મળતી નથી. અને બીજું કે સમાંતર રેખાઓમાં હંમેશા આ બે રેખાઓ વચ્ચેનું અંતર સરખું જ હોય છે, બરાબર. સપોઝ અત્યારે આ બે રેખા વચ્ચેનું અંતર 5 સેન્ટીમીટર છે, તો તમે એને અનંત સુધી વિસ્તરાવો તો એ બંને વચ્ચેનું અંતર 5 સેન્ટીમીટર ફિક્સ જ રહે છે. આગળ જતા 4 સેન્ટીમીટર 3 સેન્ટીમીટર એમ અંતર બદલાતું નથી, તો એને સમાંતર રેખાઓ ના કહેવાય, બરાબર. હવે એની સંકેતની વાત કરીએ તો સંકેતમાં એને કઈ રીતે લખાય? તો કે રેખા AB કોને સમાંતર છે? તો કે રેખા CD ને. આથી રેખા AB સમાંતર રેખા CD. ઉદાહરણની વાત કરીએ, બરાબર. તો તમારી ફૂટપટ્ટી છે, ફૂટપટ્ટીની બંને ધાર છે, તો બંને ધારની હું વાત કરું તો કેવી રેખાઓ છે? સમાંતર રેખાઓ છે. પછી તમે બારીની અંદર સળિયા જોયા હશે, બરાબર. જેના ઘરમાં હશે એને ખ્યાલ હશે. તો બારીની અંદર જે સળિયા છે એ પણ કેવા છે? સમાંતર રેખાઓ. આ ઉપરાંત રેલવે લાઇનમાં જે પાટાઓ છે, બરાબર, બે પાટાઓ એક સરખી દિશામાં આગળ વધે છે, અનંત સુધી વધે છે, બરાબર, પણ ક્યારેય એકબીજાને મળતા નથી. આમ રેલવે લાઇન પણ સમાંતર રેખાઓનું એક ઉદાહરણ છે. આગળ વાત કરીએ કિરણ. તો કિરણ છે એ પણ એક રેખાનો ભાગ છે, બરાબર, જે એક બિંદુથી ઉદ્ભવે છે, બરાબર, એક બિંદુથી ઉદ્ભવે છે અને અનંત દિશામાં આગળ વધે છે. જો તમે અહીંયા એ બિંદુ A છે તે એનું ઉદ્ભવ બિંદુ છે, એટલે ત્યાંથી શરૂઆત થાય છે અને અનંત દિશામાં આગળ વધે છે. અહીંયા એરો બતાવેલો છે, તીરની નિશાની બતાવેલી છે, તે અનંત દિશામાં આગળ વધે છે. આમ A છે એનું ઉદ્ભવ બિંદુ છે અને બિંદુ P છે એનો માર્ગ પરનું બિંદુ છે. એટલે કે આગળ જ્યારે આપણે અનંત સુધી વિસ્તરાવે તો આગળ બિંદુઓ તો રહેલા જ હોય, એટલે P છે એ એના માર્ગ પરનું બિંદુ છે, બરાબર. આ કિરણ AP, જેને સંકેતમાં કઈ રીતે દર્શાવાય? સંકેતમાં કિરણ AP, બરાબર, AP લખી અને ઉપર કિરણની નિશાની દર્શાવાય. ના ઉદાહરણની વાત કરીએ તો સૂરજમાંથી જ્યારે કિરણો નીકળે છે તો સૂરજનું જે ઉદ્ભવ સ્થાન છે, બરાબર, એમાં એક જ દિશામાંથી કિરણો બહાર આવે છે, બરાબર. તો એ પણ શું છે? એનું ઉદાહરણ છે. પછી ટોર્ચની વાત કરીએ તો ટોર્ચમાંથી પણ જ્યારે પ્રકાશ બહાર આવે છે તેનું એક ઉદ્ભવ સ્થાન છે ટોર્ચ, અને એમાંથી જે કિરણો બહાર આવે છે એ શું છે? એનું ઉદાહરણ છે. આમ કિરણ સંકેતમાં એને કિરણ AP વડે દર્શાવાય છે. આમ આપણે આજે બેઝિક ખ્યાલોની અંદર શું જોયું? બિંદુ, રેખાખંડ, રેખા
છેદતી રેખાઓ, સમાંતર રેખાઓ અને કિરણ. જો આ તમને બરાબર ખ્યાલ હોય તો તમે આગળના એક્ઝામ્પલો સરળતાથી કરી શકો છો. સ્વાધ્યાય 4.1 દાખલા નંબર 1. બાજુમાં દર્શાવેલ આકૃતિનો ઉપયોગ કરીને લખો. આ આકૃતિ તમને દર્શાવેલી છે બરાબર, એની મદદથી તમારે જવાબો લખવાના છે. સૌથી પહેલા તમને કીધું છે 5 બિંદુઓ. તો આકૃતિમાં જો કયા કયા બિંદુઓ આપેલા છે? બિંદુ D, E, O, B, C. આ બધા શું છે? બિંદુઓ છે. તો લખીએ જવાબ D, E, O, B, C. બીજું B રેખા. તો આકૃતિમાં જો કઈ કઈ રેખાઓ આપેલી છે બરાબર, આ રેખા છે એમાં કઈ કઈ રેખાઓ બને છે? તો ઘણી બધી રેખાઓ બની શકે છે બરાબર. તમે તમારી રીતે પણ જવાબ લખી શકો છો. તો રેખા DE, રેખા EO, રેખા OB, રેખા EB, રેખા BB. બરાબર, બીજા પણ તમે જવાબ લખી શકો છો. ત્રીજું 4 કિરણો. બરાબર, તો કયા કયા કિરણ બને છે? કિરણ OB, કિરણ OC, કિરણ OE, કિરણ OD. બરાબર, આ બધા કિરણ છે. કિરણ OB, કિરણ OC, કિરણ OE, કિરણ OD. 4 કિરણો લખવાના કીધા હતા બરાબર, આપણે લખ્યા. આ જ રીતે કિરણ હોય તો લખેલું બરાબર, DO પણ તમે લખી શકો છો. D 5 રેખાખંડો કીધું છે બરાબર. તો રેખાખંડો લખીએ. DE રેખાખંડ, DE રેખાખંડ, OC રેખાખંડ, BO રેખાખંડ, OD અને રેખાખંડ DB. ખ્યાલ આવ્યો? આમાં પણ તમે ઘણા જવાબ બીજા લખી શકો છો બરાબર. આપણે 5 રેખાખંડો કીધા હતા, આપણે 5 જવાબ લખ્યા. અહીંયા તમારો આ દાખલા નંબર 1 પૂરો થાય છે. હવે વાત કરીએ દાખલા નંબર 2. આપેલા 4 મૂળાક્ષરોમાંથી દરેક વખતે માત્ર 2 મૂળાક્ષરોનો ઉપયોગ કરી આપેલ રેખાના શક્ય તેટલી બરાબર, કૌંસમાં આપેલું છે તમને 12 રીતે નામ લખો. એટલે આ 4 મૂળાક્ષરો રેખા એટલે આપેલા છે રેખા ઉપર A B C D બરાબર, એનો ઉપયોગ કરવાનો. પણ કઈ રીતે ઉપયોગ કરવાનો? કોઈ પણ 2 મૂળાક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને બરાબર, તમારે શક્ય એટલી. અને પાછું સાથે કીધું છે 12 રીતે, એટલે આપણે 12 રીતે આપણે એનો જવાબ લખી શકીએ. તો લખીએ. પહેલા હું A ને લઉં છું, તો રેખા AB બરાબર. પછી A ને ફિક્સ રાખીને C સાથે લઉં છું, જેથી આપણે સરળતાથી જવાબ લખી શકીએ. AB AC AD બરાબર. હવે B ને લઉં છું, તો BA BC BD. હવે C ને, તો કે CA CB CD. ને હવે D ને, DA DB અને DC. તમે જોઈ શકો છો 12 રીતે આપણે નામ લખ્યા છે. હવે બીજી રીતે તમે કઈ રીતે યાદ કરી શકો છો કે AB છે એને ઉલટાવી. AB એટલે DA, તો જો DA થયું બરાબર, AC તો CA, CA AD તો DA. એવી રીતે પણ તમે નામ લખી શકો છો. અહીંયા તમારો દાખલા નંબર 2 પણ પૂરો થાય છે.